وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا
فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.
Mohon maaf, dari pemateri ada sedikit kendala, namun kita sudah ada penggantinya. Baik, karena sudah hadir pematerinya, kami mohon izin untuk memulakan kepada kakak-kakak panitia. Kami mohon izin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahmud Allahu jalla jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al mad'u lahu al biladu wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Presiden Organisasi Mahasiswa IAI Al Aziz, Akhi Isa Muhammad Isa Asyrafuddin dan jajaran. Yang kami hormati akhi wa ukhti panitia penyelenggara acara kurma, dan yang kami hormati sobat ikhwan wa akhwat yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, yakni hari Kamis 17 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 29 April 2021 Masehi. Tak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sobat ikhwan wa akhwat yang berbahagia, saya sebagai moderator atau pembawa acara akan membacakan atur cara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi dan diskusi, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan demi mengharap ridho Allah. Mari kita mulakan acara pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki atur cara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhi Tariqul Al-Fauzi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله
Shadaqallahul azim. Artinya, tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka juga tetap bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih Akhi Thariqullah Al-Fauzi. Selanjutnya memasuki acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti, yakni penyampaian materi yang dibawakan oleh Akhi Ridwan Daril Hakiki. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dalam kurma pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan suatu rezeki, salah satunya yaitu sehat walafiat ini, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi, yang dimana silaturahmi itu salah satunya adalah mempermudah rezeki kita selama di dunia, terus memperpanjang umur kita selama hidup di dunia pula. Salawat serta salam semoga terus limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan selaku kita umat yang insya Allah akan mengikuti sunnah Rasulnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Rektor dan jajarannya, yang terhormat Ketua OMI dan jajarannya, dan yang saya hormati pula kakak-kakak sekalian yang bisa hadir dalam kurma ini pula. Di sini saya akan ingin menyampaikan sedikit materi yang dimana yang berjudul sabar dalam menahan hawa nafsu, ataupun bagaimana sih menanamkan sifat sabar dalam diri kita itu. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah, saya buka pula dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Al-ayat sadaqallahul azim. Pertama tadi dari konteks 100 Al-Baqarah 183, di mana dalam konteks Al-Baqarah ayat 183 itu masih berkaitan dengan Al-Baqarah ayat 153. 183 sama 153. 183 di mana konteksnya adalah Allah menyuruhkan kepada kita khususnya di bulan Ramadan ini untuk bisa menunaikan puasa, sehingga bagaimana puasa tersebut adalah ladang untuk menambahkan suatu ketakwaan kepada diri kita. Nah, terus yang itu di konteks Al-Baqarah ayat 183. Terus konteks Al-Baqarah ayat 153 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam artian konteks ayat 183 sama 100 ayat 53 ini masih bersangkut paut, di mana Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu untuk bisa bersabar dan melaksanakan ibadah-ibadah, terutama salat 5 waktu tersebut.
Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kedua ayat ini pun masih kita salah satunya adalah konteksnya itu dari ayat 183 dan 153 ini salah satunya itu adalah untuk bisa menaikkan suatu tingkat keimanan kita, tingkat ketakwaan kita dengan kita menanamkan suatu rasa sabar tersebut. Dalam artian ternyata sabar itu tidak sekedar ucapan, tidak sekedar kita mengeja dengan huruf S-A-B-A-R saja, sabar. Kata kita mengucapkan sabar itu belum tentu bisa ada dalam diri kita. Ternyata seperti itu. Sabar itu harus benar-benar ada dalam diri kita itu dikala kita itu emang udah bisa mengaplikasikannya. Atau kita bisa disebut orang yang bersabar ketika kita bisa melaksanakan suatu ujian dan cobaan yang Allah berikan. Nah, makanya dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 yang disebutkan wallahus sabirin. Nah, cek Allah teh Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Itu tuh kutipannya itu wallahus sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam artian selama kita emang benar-benar dalam diri kita itu menanamkan suatu kesabaran, insya Allah Allah akan beriringan, akan membantunya, akan bersama merangkul, membantu untuk bagaimana si orang tersebut bisa menanamkan rasa kesabarannya itu dalam dirinya, dalam setiap jiwanya, sehingga tergeraklah suatu rohaninya. Ketika rohani dia terus terasupi dengan asumsi amunisi yang dimana itu berbaur kepada suatu hal negatif, insya Allah raga pun akan mengikuti dan mengaplikasikannya kepada hal yang dimana ranah tersebut pun akan dia bawa kepada hal yang positif pula. Nah, makanya ada sebuah hadis juga yang menyebutkan iman wa yajidu wa yankusu. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Nah, kalau kita buka kembali bagaimana supaya iman ataupun tingkat keimanan ini kita itu di atas rata-rata, tidak sekadar nilai. Kalau di perkuliahan makan kalau misalkan yang dapat beasiswa atau enggak yang dapat ya pokoknya dapat donasi lah dari penada ataupun yang lain lah dari kampus, kayak misalkan kalau sekarang itu program KIPK. Nah, kalau di kampus makan bagaimana supaya nilai IPK kita itu di atas rata-rata terus, tidak sampai beasiswa kita tuh dicopot karena IPK kita turun. Nah, begitupun dengan iman, kata Allah tuh. Bagaimana supaya iman kita itu di atas rata-rata, tidak sekedar kita nanti di hari ini kita lagi naik, besok kita sudah terganggu lagi atau sudah tergoda lagi sama rayuan duniawi tersebut ataupun dunia yang sudah gurau. Nah, salah satunya yang pertama adalah yang tadi saya selingkan atau saya sebutkan, yaitu dengan menanamkan suatu atau mencocok ulangkan atau memberikan suatu amunisi atau asumsi kepada rohaniyah. Ternyata rohaniyah pun perlu diisi, perlu dicas. Tidak hanya raga atau jiwa kita yang terus kita asupi dengan makanan dan minuman, dan rohani pun perlu. Kenapa seperti itu? Karena rohani adalah yang menggerakkan ataupun roh yang menggerakkan, di mana ketika roh kita dicas dengan suatu kajian, dengan suatu amunisi penceramah ataupun dari misalkan kalau sekarang mah dari dunia dakwah sendiri kita sering sudah mempelajari banyak seperti kayak misalkan media massa, media sosial lainnya, itu pun sangat berpengaruh kepada diri kita pula. Sedikitnya adalah suatu hal bagaimana yang dimana Ustadz sampaikan itu masuk kepada kita sendiri dan kita bisa ambilkan suatu pelajaran dan untuk kita tabayun ataupun berkaca diri, sehingga kembali kita bermuhasabah dalam diri kita itu bagaimana suatu hal atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bisa kita perbaiki. Karena manusia itu hakikatnya tidak lain ataupun tidak luput dari suatu kesalahan ataupun kekhilafan.
Makanya butuh yang namanya suatu introspeksi diri, adanya suatu mentor, atau adanya suatu guru. Itu salah satunya adalah untuk membimbing kita di mana supaya kita itu tidak terlewat atau tidak kelewatan dalam menjalani suatu konsep hidup di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini perlu suatu konsep ataupun kerangka hidup supaya bisa mengatur dalam diri kita itu ke jalan yang seutuhnya, itu jalan menuju ketakwaan kepada Allah. Nah, selanjutnya sebab-sebab yang perlu kita ketahui dalam sabar ini. Yang pertama adalah sabar menahan amarah. Pada hakikatnya ketika kita mengedepankan suatu emosi, suatu permasalahan yang dimana dengan menggunakan kepala panas lah bahasanya, itu pasti masalah tersebut akan terus berakar atau bercabang sehingga tidak akan selesainya suatu masalah tersebut. Nah, berbeda terbalik dengan suatu permasalahan yang dilalui dengan suatu kepala dingin. Karena ketika masalah dilalui dengan suatu kepala dingin, insya Allah masalah pun akan terselesaikan, solusi pun akan bermunculan, akhirnya tidak bercabang pula suatu amal jariah dosa tersebut. Karena dosa itu bisa bermunculan ketika kita mengedepankan suatu amarah. Karena ketika amarah yang menguasai diri kita, otomatis setan pun udah ada dalam diri orang tersebut. Karena salah satunya setan adalah suatu musuh ataupun suatu yang bisa kita kendalikan, atau yang bisa kita kendalikan ketika ketakwaan iman kita kuat, bisa pula dia yang mengendalikan kita ketika iman dan ketakwaan itu emang benar-benar turun. Nah, terus yang kedua, sabar dalam menahan hawa nafsu. Sabar dalam menahan hawa nafsu ini adalah di mana hawa nafsu itu emang Allah ciptakan. Allah ciptakan dalam diri kita itu, salah satunya itu musuh terbesar diri kita yang harus kita lawan itu salah satunya itu hawa nafsu. Hawa nafsu bisa kita kuasai, hawa nafsu bisa kita kuasai, bisa pula dia yang menguasai. Apa seperti itu? Tadi balik lagi kepada suatu hadis yang tadi saya sebutkan, imanu yaji dua yang kusu. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Dimana kalau misalkan iman kita emang benar-benar tidak diberikan suatu amunisi ataupun tidak diberikan suatu asupan-asupan yang dimana mengerahkan suatu diri kita pun kepada hal ibadah, maka ya nafsu itu pun tidak akan terkendali. Nafsu itu pun justru yang akan menguasai dalam diri kita itu pula. Nah, berbanding terbalik kepada kalau misalkan nafsu yang kita kuasai. Ketika nafsu itu pun sudah kita kuasai, sudah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, bisa menuntut diri kita sendiri, insya Allah kita pun tidak akan kebawa kepada jalan kemungkaran, kepada suatu kezinahan, ataupun jalan yang dimana emang halnya itu kepada ranah negatif. Karena nafsu itu yang salah satunya ada yang membimbing ataupun mengarahkan diri kita itu pula. Terus yang ketiga, ada sabar dalam menahan hawa nafsu. Tadi udah yang kedua. Yang ketiga itu sabar dalam menahan cobaan dari Allah. Kita lihat atau kita berkaca dari sebelum kejadian sebelum tanggal 29 ini. Banyak suatu kejadian-kejadian yang sudah terjadi di 2020 ataupun 2021 ini, terutama yang perlu kita benar-benar muhasabah dalam diri kita. Kenapa Allah memberikan suatu cobaan tersebut? Pasti tidak lain dan tidak bukan adalah ada suatu maksud, ada suatu hal yang ingin Allah sampaikan dengan Allah memberikan suatu cobaan tersebut. Supaya kalau misalkan kita dalam suatu pedesaan, dalam suatu perkotaan melakukan suatu banyak perzinahan atau melakukan suatu banyak kemaksiatan yang mereka lakukan, pasti Allah akan memberikan suatu pelajaran, di mana pelajaran tersebut supaya bagaimana orang tersebut bisa berkaca dalam dirinya apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat selama di dunia ataupun di muka bumi ini, sehingga Allah murka kepada mereka ataupun kita semua.
bagaimana supaya nah, salah satunya makanya supaya kita terhindar dari musibah yang Allah berikan di dalam diri kita, emang suatu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang pasti emang ada dalam diri kita, yang pasti emang tidak terlupa, tidak terlewat dalam diri kita. Makanya Allah pun memberikan suatu cobaan tersebut berupa banjir, tsunami, dan lain hal yang tidak banyak, yang tidak perlu saya sebutkan. Pasti kita semua pun paham akan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya rasa kesabaran ini kita tanamkan dalam diri kita, istiqomahkan dalam diri kita, terutama dalam bulan Ramadan, dalam menjalankan ibadah-ibadah puasa, dalam menjalankan ibadah-ibadah yang dimana semuanya itu emang dalam setiap waktunya itu bernilai ibadah. Allah nilaikan suatu ibadah dalam bulan puasa ini, bulan-bulan penuh berkah, bulan dimana kita memetik suatu buah yang sebelumnya kita tanam, sebelumnya kita cocok, kita panen di bulan Ramadan ini. Benar-benar kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana suatu bulan ladang amal, bulan yang dimana emang benar-benar kita itu harus bermuhasabah, karena tidak terlewatkan suatu waktu di bulan Ramadan ini dengan suatu ibadah, karena semuanya itu bernilai ibadah dengan melaksanakan suatu ubudiyah atau ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, dan menjauhi dari suatu larangan-larangan, kemungkaran-kemungkaran, serta berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam bersedekah, dalam berinfak, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dari sabar tersebut, supaya apa yang saya sampaikan bisa sedikitnya teraplikasi, dan saya pun masih tahap belajar, dan saya pun masih berusaha untuk bisa mengaplikasikan dari rasa atau yang Allah berikan dengan suatu kesabaran ini. Semoga kita bisa bersama-sama dalam menanamkan dalam diri kita rasa sabar ini, sangkan rasa sabar ini pun bisa menambah suatu keimanan serta ketakwaan dalam diri kita masing-masing. Fatakullah mastatum, kebenaran datang dari Allah, kesalahan mutlak dalam diri saya semata. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akhi Ridwan Daril Hakiki. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, disilahkan agar menuliskan di kolom komentar. Atau juga secara langsung juga boleh nanya. Nggak harus di kolom komentar ya. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Kak Mustafa Ibrahim. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sabar dalam menahan hawa nafsu di bulan Ramadan ini? Tadi sudah saya sampaikan pula, salah satu poin yang kedua di mana kita
sabar dalam menahan hawa nafsu, salah satunya yang tadi saya sebutkan, hawa nafsu itu emang Allah ciptakan musuh besar dalam diri kita itu, salah satunya itu hawa nafsu tersebut. Hawa nafsu yang harus kita kendalikan, dia bisa mengendalikan kita, bisa pula kita kendalikan. Dia bisa mengendalikan kita karena kita sendiri yang dimana dalam diri kita itu emang kekurangan ataupun jauh dari rahmat Allah, dari hidayah Allah, ataupun dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, kita tidak pernah melaksanakan. Hawa nafsu itu pun akan menggerakkan tubuh raga kita kepada hal negatif, kepada hal kemaksiatan, kepada hal kemungkaran. Naudzubillah summa naudzubillah. Terus tapi kalau hawa nafsu pula bisa kita kendalikan pula. Bisa kita lawan hawa nafsu tersebut dengan suatu ibadah-ibadah yang dimana kita perlu laksanakan atau kita perlu lakukan. Nah, salah satunya yang perlu kita dalam diri kita itu tanami supaya hawa nafsu tersebut bisa kita kendalikan, yaitu dengan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, terutama yang tercantum dalam suatu Al-Quran tersebut ataupun suatu hadis-hadis. Banyak sekarang yang memaparkan suatu ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, ataupun kalau kita tidak sempat ataupun dalam suatu pemerintah melarang untuk melaksanakan suatu kajian-kajian di masjid ataupun di halayak umum, kita bisa lihat di YouTube, Facebook maupun Instagram tersebut. Itu salah satunya berpengaruh dalam diri kita pula. Sedikitnya adalah memberikan suatu pemahaman supaya kita itu bisa membimbing dalam diri kita itu kepada suatu kebaikan itu lagi. Nah, mungkin itu untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Mungkin itu KIB, Kak Mustafa Ibrahim. Oh iya. Baik, terima kasih Ridwan. Oke, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Mutakin. Apa pengertian sabar menurut pemateri? Sebenarnya kalau kita lihat dalam sebuah hadis, dalam Al-Quran maupun dalam penjabaran lainnya, sabar itu dari pengertiannya itu banyak ataupun bisa dimaknai dengan banyak hal. Tapi emang satu ini tetap satu pemahaman dalam pengertian sabar tersebut, di mana sabar tersebut adalah suatu hal ketika kita bisa melaksanakan tidak sekedar apa yang diucapkan, tapi bisa mengaplikasikan apa yang dia mencoba untuk dalam dirinya itu menanamkan hal tersebut. Dalam artian sabar itu sendiri kalau dipahami dalam diri kita itu emang adalah suatu hal yang dimana mencoba untuk bisa menahan duniawi ini, menahan semua godaan duniawi ini, tapi dia juga tidak, jadi konteks sabar itu tidak sekedar menahan hawa nafsu, tidak sekedar menahan amarat, tidak sekedar menahan suatu gangguan setan, tapi bagaimana sabar ini juga yang bisa salah satunya meningkatkan suatu keimanan serta ketakwaan, itu pula nantinya buah dari suatu kesabaran itu kepada Allah.
Nah, mungkin itu dari kamu takin. Tapi kalau misalkan dari pandangan-pandangan hal-hal ini ya bisa ada yang berbeda. Emang kalau dari suatu pemahaman sabar ini emang banyak suatu makna tapi dalam satu arti juga. Mungkin itu kamu takin. Iya, Kak. Kalau yang dari yang lain ada ingin menyampaikan pendapat, silakan boleh saja. Mungkin sedikit menambahkan aja ya, Kak ya. Oh iya kan. Ya, pengertian sabar itu kalau mengacu kepada Al-Imran, Quran surat Al-Imran ayat 146, yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Di situ ada 3 poin ya, Kak ya. Jadi sabar yang artinya tadi dengan arti lain adalah tidak lemah dan juga tidak patah semangat dan pantang menyerah. Itu poin dari Quran surat Al-Imran ayat 146 tadi. Jadi tidak lemah, tidak lesu, dan pantang menyerah. Kan banyak orang yang mengartikan sabar itu diam gitu. Artinya legowo. Padahal tidak hanya sebatas diam, tapi artinya kita tidak lemah, tidak lesu, dan pantang menyerah dalam menghadapi segala cobaan, dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dan juga dalam meninggalkan segala kemaksiatan. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kamu Takin. Ya, emang kalau kita lihat dari banyak sumber, itu sabar itu banyak kalau kita ketahui dari pengertiannya tersebut. Terima kasih kamu Takin. Selanjutnya pertanyaan dari Tasya Kamila, di mana pertanyaannya, bagaimana menurutmu tentang pendapat bahwa sabar tidak ada batasnya? Ya, kita ketahui bahwa di mana dari sabar tersebut tidak ada batasnya. Dalam artian ketika dari sabar itu sendiri Allah memberikan suatu suatu sifat, di mana sifat itu ketika kita bisa menjalankannya, kita bisa mengistiqomahkannya, insya Allah tidak ada suatu gangguan, tidak ada suatu halangan ketika kita bisa menjalankan hal tersebut. Di mana sabar itu tidak ada batasannya ketika suatu problem yang kita hadapi dalam dunia ini ataupun dalam dunia masyarakat kita sendiri, pasti banyak yang akan bermunculan yang namanya suatu problematika kehidupan, yang dimana di situ akan selalu berjalan, di situ akan selalu mengalir problematika tersebut. Tapi dalam hal itu pula, dalam melengkapi suatu permasalahan itu pula, kita pun bisa melalui, karena tadi balik lagi, sabar itu tidak ada batasan. Sabar itu tidak ada yang menutup suatu patokan, mana kita berpatok kepada, kita sudah benar-benar sabar dalam menghadapi permasalahan tersebut. Kita benar-benar suatu sabar dalam menghadapi suatu problematika tersebut yang akan bermunculan di masyarakat maupun dalam kehidupan kita sendiri itu pula.
ketika kita sudah bisa laksanakan dalam sabar itu pula, dalam mengabdikan sabar itu sendiri, tadi yang kayak misal yang dari kata kamu takin disebutkan dalam Al-Quran Al-Imran 146 beberapa poinnya, ataupun dari sumber-sumber yang lain pun banyak, itu pun pasti ada ujungnya. Tadi kalau misalkan saya tidak pasti ada titik tolak di mana kita pun harus berpasrah ataupun menyerahkan semuanya lagi, atau dikembalikan lagi kepada Allah, dikembalikan lagi kepada yang telah menciptakan kita atau yang telah menciptakan sifat tersebut. Karena ketika manusia itu sudah benar-benar melaksanakan dengan suatu kesabaran dalam menghadapi problematika kehidupan tersebut, pasti dalam tidak ada batasan tersebut, ketika benar-benar orang tersebut tidak bisa lagi dalam matanya, dalam tengahnya, dalam tangan kakinya, ataupun semua raga yang dia miliki tidak bisa masuk kepada orang tersebut karena hati orang tersebut qoblul marid, atau hati yang mati, hati yang benar-benar seburuk-buruknya hati. Kita perlu kembalikan lagi kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, Safa Tasya Kamila. Izin menambahkan, Kak? Iya, Kak, silakan. Semuanya silakan kalau misalkan ada yang menyampaikan lagi atau menambahkan kembali. Mungkin jawaban simpel dari Kak Safa tadi ya, pertanyaannya ya. Iya, pertanyaan simpelnya. Pertanyaan dari Kak Safa. Kenapa sabar itu tidak ada batasnya? Kan banyak ayat yang menyatakan ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah sekarang Kak Safa mau bersama Allah terus enggak kan gitu? Jadi kan kalau kita mau bersama dengan Allah terus menanamkan terus rasa sabar tadi. Ya, karena kita sebagai orang beriman itu akan terus diuji. Ya. Sepanjang kita masih bernapas, ujian itu akan pasti ada. Walaupun ya artinya ujian itu tidak terus menerus. Artinya dari ujian-ujian itu pasti akan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik kalau kita mau berpikir positif. Ya, jadi kalau kita mau bersama-sama terus dengan Allah ya harus terus bersabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya makanya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kepada yang ingin membantu ataupun menambahkan dari jawaban Kak Safa tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Sahlani dari MD2, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara untuk selalu mempertahankan keimanan kita agar tetap istiqomah dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini hingga di penghujung Ramadan ini, di antaranya salat berjamaah, tadarus, dan lain-lain. Tentu ya, pasti kalau misalkan tadi bagaimana supaya menanamkan suatu rasa keistiqomahan tersebut dalam kita melaksanakan suatu ubudiyah di bulan Ramadan itu, atau segala ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, supaya tidak kendor, supaya kita terus manteng dalam benar-benar memanfaatkan sisa-sisa waktu di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak tidak bisa menduga umur kita, sehat kita, semuanya itu entah kita masih bisa bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan atau tahun yang akan datang. Kan kita tidak tahu bagaimana supaya kita istiqomah dalam menjalankan ubudiyah di bulan Ramadan itu. Salah satunya itu benar-benar dalam dirinya itu, kalau kita benar-benar niat dalam diri kita itu
ada niatan dalam bulan Ramadan ini, saya tidak boleh lepas dari yang namanya itu ibadah, terutama menjalankan puasa, menjalankan tadarus dan ibadah lainnya, yaitu salah satunya dengan niat. Dengan niat adalah suatu tombak utama, karena ketika niatnya dari awalnya pun sudah salah, otomatis ketika kita melaksanakan mengaplikasikannya pun pasti tidak berjalan ataupun tidak sesuai apa yang kita ingin jalankan. Tapi ketika dalam niatnya tersebut sudah lurus, sudah matang, insya Allah pun akan membantu. Allah pun akan tidak akan meninggali ataupun tidak akan menyia-nyiakan orang yang benar-benar emang dalam dirinya itu ibadah pada Allah, atau memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwanya untuk benar-benar istiqomah dengan melaksanakan suatu ibadah-ibadahnya tersebut. Terus yang kedua adalah menanamkan suatu dalam diri kita itu sendiri, yaitu suatu schedule ataupun jadwal, ataupun di mana schedule tersebut ataupun jadwal tersebut kita tempel di mana-mana ataupun di ruangan kita. Dalam jadwal dari jam 2 ke jam 3 jadwal tadarus, dari jam 3 setelah salat asar kita melaksanakan zikir ataupun istighosah, ataupun di mana jadwal tersebut akan memfullkan waktu kita itu untuk benar-benar waktu tersebut itu dalam satu waktu bulan Ramadan itu kepake semua, tidak ada yang sia-sia. Ada dari jam 7 ke jam 8, dari jam 8 ke jam 9, semuanya itu kita pakai, kita jadwalkan. Salah satunya itu bagaimana supaya tidak dalam waktu satu hari itu tidak ada yang kosong, tidak ada yang terlewatkan. Nah, di mana ketika kita bisa menjalankan jadwal satu hari tersebut, insya Allah dalam kita tidak adanya suatu waktu luang pun yang dimana akan mengganggu kita ataupun mempengaruhi kita kepada hal yang mana justru malah mengarahkan kita kepada hal yang tidak baik, ataupun malah kita lupa akan hal yang kita sudah jadwalkan. Makanya perlu yang namanya suatu penjadwalan ataupun waktu yang kita bikin sendiri untuk di bulan Ramadan itu. Yang tadi yang pertama salah satunya itu dari niat, yang kedua dari jadwal, ataupun dari banyak hal lainnya. Dari banyak yang perlu kita ketahui pula atau kita tanamkan dalam diri kita pula. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ataupun ada yang dari audiens ingin menambahkan pula juga, tidak apa-apa, silakan. Atau udah puas? Pertanyaan dari Kak Sahlani. Kak Sahlani, salah satunya adalah ikut acara kurma terus. Oke, ya Kak Ridwan? Siap. Iya dong. Iya. Ini adalah salah satu jadwal pula ya yang dari kita laksanakan dari jam 5 sampai jam 6. Iya. Acara milik kita ini. Iya. Ya, insya Allah lah, ini pun menjadikan suatu amal ibadah ketika emang diniatkan dari awalnya itu suatu program yang bagus, cukup bagus. Nah, mungkin dari ya silakan, misalkan ada ingin dipertanyakan atau ditanyakan kembali. Oh iya, mungkin kita lihat dari waktu sudah menunjukkan akhir dari materi ini ataupun dari jadwal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sabar itu sendiri, dari konsep sabar itu, yang dimana apa yang saya sampaikan pula tidak sepenuhnya benar. Saya pun masih tahap belajar, masih perlu kita benar-benar menggali ataupun mencari dari beberapa sumber ataupun dari beberapa pemahaman sehingga kita tidak salah tangkap, kita tidak salah dalam memberikan suatu
apa yang ingin kita sampaikan, dan saya sendiri pun masih benar-benar tahap belajar dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ataupun kehilafan yang saya perbuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari acara kurma ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pemateri pada hari ini, Akhi Ridwan Daril Hakiki. Selanjutnya memasuki acara penutup. Namun sebelumnya ada sedikit quote mengutip dari satu pepatah mengatakan, orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Selanjutnya, kami mohon maaf atas kesalahan hari ini karena mungkin pematerinya tidak sesuai atau materi yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan, dan itu kami minta maaf. Kemudian jika ada salah kata dari saya sebagai pembawa acara atau ketidaksempurnaan ketika saya membawakan acara, saya mohon maaf pula karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan tak lupa terima kasih kepada seluruh partisipan atau ikhwan wa akhwat yang telah berpartisipasi dan menghadiri acara kurma pada pagi hari ini. Selanjutnya, memasuki acara penutup, mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Belajar dan beribadah hanya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa yar'ana wa yarfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Terus, adalah materinya luar biasa. Luar biasa. Perfect. Ya, baik. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada para partisipan dimohon untuk menyalakan kameranya. Masih ada yang belum menyala? Agar seluruhnya untuk menyalakan kamera, karena ada sesi foto bersama. Ya, baik. Kita beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Baiklah, usai sudah acara pada pagi hari ini, kami ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Kepada seluruhnya dipersilakan untuk meninggalkan Zoom Meet. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.